الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ میں نے 29 سال جس نوکری میں گزارے ہیں اور آج بھی گزار رہا ہوں، اس کا اوڑھنا بچھونا چلنا پھرنا سارے کا سارا انگریزی میں ہے، لیکن سول سروسز اکیڈمی سے نکلتے ہوئے ایک وعدہ اپنے ساتھ سے کیا تھا کہ میں اس زبان میں بولوں گا کہ جو اس خطے کی زبان ہے، اس لیے کہ 5000 سال کی تاریخ میں کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے کہ جس نے کسی دوسرے کی زبان میں علم حاصل کیا اور ترقی کی ہو، ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے۔ ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ انگریزی تمہارا مسئلہ ہے، یہ کوئی پرتگال سے نہیں پوچھتا، کوئی آسٹریلیا سے نہیں پوچھتا، کوئی ناروے سے نہیں پوچھتا، کوئی ڈنمارک سے نہیں پوچھتا، کوئی سویڈن سے نہیں پوچھتا، پی ایچ ڈیز تک ہم نے ہمارے اپنی زبان میں کراتے ہیں، اس لیے کہ آپ کسی دوسرے کی زبان میں علم حاصل کر سکتے ہیں، بٹ یو کین ناٹ بی کریٹو ان سم باڈی ایلس لینگویج۔ تاریخ اس بات پہ مہر ثابت کرتی ہے۔ دنیا کی تاریخ کے اندر صرف 2 موڑ ایسے ہیں کہ جہاں دنیا نے ترقی کی، ایک مسلمان اور ایک انگریز۔ مسلمانوں کے پاس سوا ملکات 7 شعراء کے علاوہ، قصیدوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، نہ فلسفہ، نہ تاریخ، نہ علم، نہ میڈیسن، نہ کچھ، نہ فلکیات۔ دنیا جہان کا علم اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا اور پھر اس کے بعد ہر دروازے پر مسلمان کھڑا تھا۔ دوسرا انگریز، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، شیکسپیئر کے ڈرامے اور چند ایک رومانٹک پوئٹس، پاگلوں کی طرح علم ٹرانسلیٹ کیا اور آج آگے بڑھے۔ تو ایک بات تو اس لیے یہ ظاہر بات ہے، ماحول زیادہ سا انگریزی ہے۔ نارملی اس طرح کی مجالس سے بہت عرصہ سے میں نے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجھے وہ اس کا شعر بہت بری طرح یاد آتا ہے، فردوسی کا، کہ برے مشورت مجلس آراستند نشستند گفتند برخاستند۔ اور یہ ہلاکو کے زمانے میں جب ہلاکو بغداد میں آیا تھا تو ہمارا یہی حال تھا، ہم طویل عرصے سے ایسی ہی گفتگویں کیا کرتے تھے۔ اور دنیا کی تاریخ اٹھا لیں تو کبھی خوبصورت ایئر کنڈیشن روم سے اور اس طرح کی گفتگو سے نہ قومیں تبدیل ہوئی ہیں، نہ قوموں کے اندر انقلاب آیا ہے۔ قومیں اسی بری حال میں ہوا کرتی ہیں، اسی طرح کے برے برے لیڈرشپ ہوتے ہیں۔ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ جب انقلاب فرانس آیا تھا تو کون سے لوگ تھے وہاں پر کہ جن کو لوگ توقع کیا کرتے تھے؟ جس وقت ٹرٹسکی اور لینن اور یہ لوگ کام کر رہے تھے رضاء روس کے زمانے میں، تو کون سی ایسی لیڈرشپ تھی وہاں پر؟ میں نے گزشتہ ایک عرصہ ایران کے اندر گزارا ہے، شاہ کے زمانے میں تو تصور نہیں کر سکتا تھا۔ جس آیت اللہ خمینی کا ہم آج بہت نام لیتے ہیں، اس کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ تو دروازے کے بیچ سے بھاگ گیا تھا جب اس کا بیٹا مرا اور ایگزائل میں چلا گیا ہے، اور شاہ ایران بڑے تمسخر سے اس کو آیت اللہ ہندی کہا کرتا تھا کہ یہ تو ایرانی بھی نہیں ہے۔ 5 سال اور ایرانی قوم نہ جاگتی تو آیت اللہ خمینی کی قبر کو بھی کوئی نہ جانتا۔ نہ قومیں لیڈرشپ سے بنا کرتی ہیں، نہ قومیں تھنک ٹینک سے بنا کرتی ہیں، قومیں خود اٹھا کرتی ہیں، اور اس کے پیچھے ان لوگوں کی محنت شاقہ ہوتی ہے کہ جب مسلسل محنت کے ساتھ کام کیا کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت شروع کی باتیں کی گئیں، اور یہاں پر بڑے بڑے زبردست قسم کے اس ملک کے 63 سال کے بعد ہمارے ہاں گفتگو کی جاتی ہے کہ 2 قومی نظریہ کیا تھا اور کیسا نہیں تھا۔ 65 سال پہلے جب میرے آبا اجداد یہاں آئے تھے تو انہیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا کہ وہ کیوں ہجرت کر کے آ رہے ہیں، انہیں بالکل شک نہیں تھا۔ میرا آدھا خاندان کٹا تھا، اسے کوئی شک نہیں تھا کہ میں اسلام کے نام پہ کٹا ہوں، قطعاً۔ اور ایک بات یاد رکھیے، 2 نیشن تھیوری از اے یونیورسل تھیوری ناؤ اڈیز۔ یہ پاکستان اور بر صغیر تک محدود نہیں رہ گئی ہوئی۔ فرانس کے ایمبیسڈر سے پچھلے دنوں میں گفتگو ہو رہی تھی تو میرے ساتھ مذاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے کہا تم واگا بارڈر جاؤ۔ میں نے کہا میں واگا بارڈر کس لیے جاؤں؟ واگا بارڈر یہ تم نے ڈیوائڈ بنا رکھی ہوئی اس دنیا کے اندر، عجیب و غریب قسم کی ایک تمسخر ہے۔ ایک طرف سے فوجیں یہاں اٹھ رہی ہیں، وہاں سے اٹھ رہی ہیں۔ میں نے کہا موسیو ایک بات یاد رکھیے، آپ کو پتا ہے کہ اس مسیحی یورپ کا یا اس موجودہ یورپ کا رولر کون رہا ہے؟ دا لاسٹ بازنطینین امپائر واز ان کانسٹینٹینوپل، قسطنطنیہ، جس نے عیسائیت کو جنم دیا۔ پومپیائی کہاں تھا جو ان کی تہذیب کا سرچشمہ ہے؟ ٹرکی کے پاس۔ ٹرائے کہاں تھا جہاں سے ان کی ساری ساری کہانیاں نکلی ہیں؟ ٹرکی کے پاس۔ 100 سال انہوں نے تمہاری غلامی کی۔ کا ٹرکی زبان میں اذان دیتے ہیں، کا پینٹ کوٹ پہنتے ہیں، اپنی تمام ٹوپی دفن کر دیتے ہیں، کا اسکرٹ پہنتے ہیں، کہا وہ تمام تر چیزیں لے کے آتے ہیں۔ when west
इकट्ठा हुआ यूरोपियन यूनियन के नाम पे, कहा तुम कलमा पढ़ते हो, खबरदार, देयर इज अ वॉका बॉर्डर बिटवीन यू एंड अस। दिस इज दो कौमी नजरिया। दो मुल्क आजाद हुए दो कौमी नजरिए के बुनियाद पे। अभी चंद दिन पहले ईस्ट तिमोर, इंडोनेशिया के लोग कलमा पढ़ते हैं, नहीं रहते हम इनके साथ, अलहदा कर दो हमें। ऑस्ट्रेलियन फोर्सेज आई, दुनिया जहान का, सदरन सुडान, रंग एक, नस्ल एक, जुबान एक, हर चीज एक, का नहीं रहते हम, हमारा इलाका और है, हमारी जगह और है, हम एक कलमा नहीं पढ़ते उस तरह के जो लोग पढ़ते हैं। और एक बात याद रखिए, आज से 50 साल पहले, 15 साल पहले इस दुनिया के अंदर जो रिकग्नाइज्ड इंडियन है, मोरक्कन है, अल्जीरियन है, अरब है, आज पूरे यूरोप में घूम के देखिएगा। मैं रिसेंटली वहां से होके आया हूं, ये मुस्लिम, ये मुसलमान है। इसलिए कि ये तकसीम मैंने आपने नहीं की, ये तकसीम मेरे अल्लाह ने की है। अल्लाह डिवाइड करता है दो चीजों में, हिजबुल्लाह और हिजबुल शयातीन, एक अल्लाह के धड़े के लोग और इसके मुखालिफ धड़े के लोग। बातें हो रही थी बड़ी कमाल किस्म की कि यहां रिलीजियस पार्टी, मुझे बड़ी हैरत होती है कि हम नजरियात को प्रैक्टिस के ऊपर नापते हैं। मैं गंदा हूं तो इस्लाम गंदा है। कभी मैं एक डॉक्टर गंदा है तो पूरी मेडिसिन की किताबों को नाले में फेंक दो। कहो किस बुनियाद पर नापते हो? जब आप मेडिसिन पढ़ने लगते हो तो आप कहते हो कि ये एनाटॉमी की ये किताब है, ये फिजियोलॉजी की ये किताब है। आप ये नहीं कहते कि 15,000 डॉक्टर जो हैं उल्लू के पट्टे हो गए हैं इस मुल्क के अंदर। बुनियादी तौर पर यही रिलीजियस पार्टीज, आपको पता है इनका ओरिजिन कहां था? 1866 में देवबंद बना, दिल्ली में बना। 1887 के अंदर बरेली में मूवमेंट चली, यूपी के अंदर। 1916 के अंदर अहले हदीस की मूवमेंट बनी। शियों का सारे से बड़ा मरकज लखनऊ के अंदर है, जहां नवाबान अवध वहां से चले थे। तबलीगी जमात दिल्ली के अंदर बनी। आज इंडिया के अंदर चले जाएं, आपको एक फसाद नजर नहीं आएगा इन सबके दरमियान। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उनका दुश्मन एक है, मुश्तरका दुश्मन। दुनिया में कौमें मुश्तरका दुश्मन से क्रिएट की जाती हैं, और मेरा अल्लाह भी मुश्तरका दुश्मन क्रिएट करता है। वो कहता है कि वला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, तुम्हारा खुला दुश्मन है शैतान, तुम्हारा दुश्मन से क्रिएट किया। 1917 में दुश्मन क्रिएट किया अमेरिकन कौम ने, जो इतनी बड़ी कौम है। खा जाएंगे तुम्हें कम्युनिस्ट, जायदाद लूट लेंगे, कॉन्ट्राज आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। 22 मुल्कों के अंदर इन्वेजन की उसने, लैटिन अमेरिका के, क्यूबा के छोटे छोटे जैसे मुल्कों का दुश्मन है तुम्हारा। पूरी रात कैनेडी खड़ा रहा मिडिल क्राइसिस के ऊपर, तो मार देंगे हमें। पूरी रीडर डाइजेस्ट के अंदर टीमें बनी कि इन लोगों को तबाह बर्बाद करना है, कैसे करना है हमने। अफगानिस्तान में इन्वेजन की, वियतनाम के अंदर 59,000 बंदों की लाशें उठाई, कहा दुश्मन है हमारा। जैसे ही 1992 के अंदर टूटा, एक और दुश्मन क्रिएट कर दिया, ये मुसलमान हमारे दुश्मन है, दहशतगर्द है, उसामा बिन लादेन है, मुल्ला उमर है, फलां है। कौमें मुश्तरका दुश्मन से क्रिएट होती है। आज यहां हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हमने मुश्तरका दुश्मन के साथ तस्वुर को खत्म कर दिया हुआ है। एक के अंदर इन्वेजन की उसने, लैटिन अमेरिका के, क्यूबा के छोटे जैसे मुल्कों का दुश्मन है तुम्हारा। पूरी रात कैनेडी खड़ा रहा मिडिल क्राइसिस के ऊपर, तो मार देंगे हमें। पूरी रीडर डाइजेस्ट के अंदर टीमें बनी कि इन लोगों को तबाह बर्बाद करना है, कैसे करना है हमने। अफगानिस्तान में इन्वेजन की, वियतनाम के अंदर 59,000 बंदों की लाशें उठाई, कहा दुश्मन है हमारा। जैसे ही 1992 के अंदर टूटा, एक और दुश्मन क्रिएट कर दिया, ये मुसलमान हमारे दुश्मन है, दहशतगर्द है, उसामा बिन लादेन है, मुल्ला उमर है, फलां है। कौमें मुश्तरका दुश्मन से क्रिएट होती है। आज यहां हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हमने मुश्तरका दुश्मन के साथ तस्वुर को खत्म कर दिया हुआ है। एक फसाद, उसकी वजह यह है कि अहमदाबाद में जब फसाद होता है तो मुसलमान की शलवार उतारते हैं, अगर खतने हुए हैं तो गर्दन काट देते हैं। कभी तस्वर किया है उससे जाकर 18 शहरों में मैं घूमा इंडिया के अंदर, 40% औरंगाबाद में, 38% बनारस में, 39% बॉम्बे में। हैरान होंगे, आंखें बंद कर लें, गाड़ी का शीशा खोल दें, जिस इलाके से बदबू आनी शुरू होगी, आपको पता चल जाएगा ये मुसलमानों का इलाका शुरू हो गया। सच रिपोर्ट कहती है 38% बिलो पॉवर्टी लाइन पे दलित हैं और 39% और 40% के ऊपर मुसलमान हैं। और एक बड़ी अजीबोगरीब बात की जाती है कि 71 के अंदर नजरिया जो था, दो कौमी नजरिया जो था, खत्म हो गया था।
हमें बड़ी हैरानी होती है, बंगाली उठे जुबान के नाम पे, कहा जुबान एक है, टिगोर एक है, कल्चर एक है, हम इस तरह चलेंगे, हम एक हैं, बांग्ला भाषो। जब मुल्क क्रिएट होने के बाद ही कहा मलीच मुसलमान हो तुम्हारा बांग्लादेश लहदा है, कलकत्ता की तरफ सोचना मत। अगर एक थे तो आज कलकत्ता राजधानी होती वहां पर। आज इंडिया का सबसे बड़ा स्टेटमेंट जो होता है कि बांग्लादेशी शरणार्थी जो मूव करके आते हैं कलकत्ता की तरफ, उन्होंने हमारा बैलेंस खराब कर दिया है। क्यों खराब कर दिया है? जुबान अलहदा है, रंग अलहदा है, कल्चर अलहदा है, ट्रेडिशन अलहदा है, माहौल अलहदा है, एक चीज अलहदा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कोई और चीज अलहदा नहीं है। असम बंगाल लाइन खींच दी, इतने ही रहो। दिस इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ। ये तारीख का बहुत बड़ी सच्चाई है कि आप अपने आप को बंगाली कहें, पंजाबी कहें, सिंधी कहें, हिंदी कहें, दुनिया आपको नहीं मानती। दिस इज द टू नेशन थ्योरी। और ये वर्ल्ड ओवर है। जो सिद्धार्थ का नाथ शेर अभी पढ़ा गया था कि इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। ये बुत के तराशीद है, तहजीब नबी है, खारत करे काशाना दीन नबवी है। उसकी बुनियादी वजह इकबाल ने बरसीर पाक और हिंद के दरमियान हम लोगों ने क्यों कहा था? इसलिए कि इस दुनिया को टू नेशन थ्योरीज के अंदर तकसीम किया जा रहा था। आपको पता है 1920 में पासपोर्ट का डिजाइन जो अलीगढ़ रिलेशंस में आया है, 1926 में वीजा रेगुलेशंस बनी, 1928 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस आए, हमने दुनिया को केक के तकसीम कर दिया और फिर कहा हम नेशन हैं। और बुनियादी तौर पर कभी तारीख का मुतालिया करके देखें, जिस चीज को, जिस खित्ता अरसी को हम समझते हैं ये बहुत बड़ी चीज है, ये मादरे वतन, ये जो इलाका जिसको अल्लाह ताला इस तस्लीम ही नहीं करता, वो जो चीन और अरब हमारा तस्लीम ही नहीं करता, ये वो रिश्ता है। ये तारीख इसको इतना बोदा कमजोर रिश्ता कहती है कि जिस दिन ये मां घास उगाना बंद करती है जानवरों के लिए, जिस दिन ये मां पानी देना बंद करती है लोगों के लिए, लोग इस मां पे लानत भेजते हैं और कहते हैं दूसरे की मां फतह करने चलते हैं। इतना बोदा रिश्ता। एरियंस निकले, कहां हैं आज एरियंस? सेंट्रल एशिया में, एशिया कोचक में कहां है एरियंस की नेशनैलिटी? कोई जर्मन में चला गया, कोई यहां चला गया, बाद में ओरिजिन्स ढूंढते फिरते हैं। अफ्रीकन निकले, एक्सोडस किया वहां से, दुनिया का पहला एक्सोडस जो हुआ है, और कहा था कि उनका मेलानिन फैक्ट जब खत्म हुआ, गोरे हो गए। कहां है अफ्रीकन आजकल? क्यों नहीं जाते वेस्टर्न सहारा के अंदर? दुनिया के अंदर रिश्ते बुनियादी तौर पर किसी और तस्वर, इकोनॉमिक रिश्ते। आपको इल्म होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कत्लेआम जो है इस वक्त, सबसे बड़ा कत्लेआम वो अफ्रीका में हुआ है, टुटसी और हुतू कबाइल के दरमियान। एक रंग, एक शक्ल, एक जैसी आंखें, एक जैसे काले घुंघरियाले बाल, एक जैसी जुबान बोलने वाले। तुम्हारी रगों में तुत्सु खून है और तुम्हारी रगों में हुतू खून है, मार देंगे तुम्हें। 53 डेज के अंदर 10 लाख बंदा मारा गया। कौन सी नस्ल की बुनियाद में इकट्ठे थे? कौन सी रंग पे? मुसलमान ने मुसलमान को मारा, ईसाई ने ईसाई को मारा। और बड़ी अजीबोगरीब थ्योरी यहां पेश की जाती है। मैं बड़ा हैरान होता हूं कि ठुड्डे मार के निकाल दो रिलीजन को, इसलिए कि बुनियादी तौर पर ये बुनियाद है नफरत की। 300 साल लगे यूरोप को ठुड्डे मारकर निकाल दिया रिलीजन को। गॉड, रिलीजन का कोई तल्लक नहीं। चर्च हैज नो कंसर्न विद द स्टेट्समैनशिप। 1900 के अंदर मुकम्मल कर लिया उसको। कहा ठीक है, गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन, रूसो, तीसरे दुनिया जान के, वोल्टेयर। 1900 के बाद पहली जंग अजीम किसने लड़ी थी? रिलीजन की बुनियाद पर लड़ी गई थी, नस्ल की बुनियाद पर लड़ी गई थी, रंग की जुबान पर लड़ी। जर्मन सुपीरियर रेस। 1939-40 के अंदर दूसरी जंग अजीम मजहब तो चला गया हुआ था। तुमने 10 करोड़ बंदा मारा और कहा हम बुनियादी तौर पर रेसिज्म की बुनियाद पे। मुझे खुद तारीख में बताया कि 10 करोड़ बंदा इससे पहले मारा गया जब रिलीजन स्टेट के साथ था। तारीख को पता नहीं किसने पढ़ लिया हुआ है और धूल झोंकते हैं कायनात के अंदर। बेसिक फंड हॉलिऑक्स जो था, जो बेसिक उसका बानी था सेकुलरिज्म का, उसके बारे में बड़ी खूबसूरत बात अक्सर मैं करता हूं कि बेसिकली द सेकुलर्स आर दोस, दीज आर द बास्टर्ड चिल्ड्रन ऑफ रिलीजन, जो कहते हैं कि तमाम अखलाकियात रिलीजन की हम लेते हैं लेकिन रिलीजन को नहीं मानते। सच वहीं से लेते हैं, अखलाक वहीं से लेते हैं,
اقدار وہیں سے لیتے ہیں, زندگی کی تمام روایات وہیں سے لیتے ہیں, لیکن محمد رسول اللہ کو نہیں ماننا, لیکن حضرت عیسیٰ کو نہیں ماننا. وہ کون ہوتا ہے ہمیں دینے والا؟ ایچ جی ویلز کی تقریریں تو اٹھائیں. ایچ جی ویلز نے کھڑے ہو کے کہا آکسفورڈ کی یونیورسٹی کے اندر کہ انفورس کرو ریلیجن سیکولرزم کو, انفورس کرو سیکولرزم کو اس معاشرے کے اندر, تب جا کے آپ ٹھیک ہوں گے. اور عجیب و غریب سی بات ہے کہ جہاں آپ کا سیکولر ڈکٹیٹر ہوتا ہے آپ ان کو سیکولر نہیں کہتے, یہ مسلمان ہے. ناصر سیکولر نہیں تھا, حسنی مبارک سیکولر نہیں تھا, تمام سیکولر رولر تھے عرب کے ورلڈ کے اندر, قتل کیا انہوں نے لوگوں کو, ڈکٹیٹرز تھے, تقسیم کیا اس امت کو. They were all seculars. ان کے گناہ میرے مسلمان کے کھاتے میں ڈالتے ہو؟ کس نے کہہ دیا تھا تمہیں کہ وہ they are the pro-practicing Muslims؟ کیا زین العابدین بن علی مسلمان پریکٹسنگ تھا؟ کیا پرویز مشرف پریکٹسنگ مسلمان تھے؟ سیکولر ڈکٹیٹر. They were all secular dictators. They were all liberal seculars. ان کی لبرلائزیشن اپنے طور پہ محدود تھی. یہ تلخ باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تاریخ بر صغیر میں وہ پڑھی ہے کہ جو تاریخ ہمیں ایک سیکریٹری ایجوکیشن نے 1916 کے اندر 4 کتابیں لکھا کے, مسٹر وائٹ تھا, اس کا جو پاک بر صغیر پاک و ہند میں جب کتاب لکھائی گئی تھی تو اس نے ایک فقرہ لکھا ہوا ہے, کبھی اٹھا کے پڑھ لیجئے گا, جو درسی کتابوں میں دی جاتی تھی کہ عجیب و غریب پہ ہم ہندوؤں پہ ہمیں بڑا تکلیف ہوتی ہے کہ یہ اورنگزیب کی تعریفیں کرتے ہیں. یہ تین کتابیں مجھے ملی ہیں, تینوں ہندوؤں کی لکھی ہوئی ہیں, تینوں اورنگزیب کو پتہ نہیں کیا بناتے ہیں. ان لوگوں کو تو مسلمانوں نے قتل عام کیا تھا, یہ پھر بھی مسلمانوں کی تعریفیں کرتے ہیں. ہم نے تاریخ کو ماخذ کے حساب سے پڑھا ہی نہیں ہے. بر صغیر پاک و ہند کے اندر, پوری بر صغیر کی تاریخ کے اندر 1911 وہ کی سینسس اٹھا کے دیکھ لیجئے, جب مسلم رولر جہاں تھے, میں نے نہیں کرائی تھی, انگریز نے کرائی تھی, 93 to 95% لٹریسی ریٹ بر صغیر پاک و ہند. اور جب انگریز چھوڑ کے گیا تو 12% اور 14% پہ چھوڑ کے گیا. تکلیف دہ بات, مجھے بڑی ہضم نہیں ہوتی جب ہمیں کوئی کہتا ہے کہ تم لوگ جو ہے جاہل اور ان پڑھ ہو اور تم لوگوں کو زندگی گزارنی نہیں آتی. بہرحال میں موضوع پہ آنے سے پہلے ایک بات بڑی دکھ سے بیان کرنا چاہتا ہوں. 1226 میں قطب الدین ایبک یہاں پر جب آیا ہے, 1226 سے لے کے لوگ بات کرتے ہیں 1857 تک کسی بھی معاشرے کے اندر پینل کوڈ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کا سسٹم کیا ہے. ایڈمنسٹریشن جو ہے آپ عیسائی سے بھی کرا سکتے ہیں, یہودی سے بھی کرا سکتے ہیں, نصرانی سے بھی, کوئی بھی کر سکتا ہے. پولیس میں تو کچھ نہیں کرنا ہوتا. بیسیکلی تو پینل کوڈ تعزیرات ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ اس کو فالو کر رہے ہیں. 1226 سے لے کے 1857 تک مسلم پینل کوڈ نافذ رہا ہے. یہاں پر مسلم پینل کوڈ, ایک قاضی ہندو, ایک قاضی بدھ, ایک قاضی کوئی اور نظر نہیں آتا. اکبر جس کو سیکولروں کا باپ کہا جاتا ہے, اس کے زمانے میں مسلم پینل کوڈ نافذ تھا. اگر ہندو عورتوں کی سے شادیاں کرنے سے اندر سیکولر ہوتا ہے تو میں بھی کر لیتا ہوں. صرف چار شادیوں سے انسان, اجودھا بائی جو اس سے شادی کرنے کے بعد بندہ سیکولر نہیں ہوتا. سیکولرزم وہی ہوتا ہے کہ جو بنیادی طور پر آپ کے نظریات امپلیمنٹ کرتا ہے. مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ جب لوگ قائد اعظم کو سیکولر کہتے ہیں, جس شخص کی نظریے کی بنیاد پر 10 لاکھ بندہ مرا ہے, بھائی سے جدا ہوا ہے, سوٹ پہنے تھے, سوٹ تو میں نے بھی پہنا ہوا ہے. آپ مجھے سیکولر کہیں گے تو میں سمجھوں گا کہ مجھے گالی دی جا رہی ہے. لباس پہننے سے آدمی سیکولر ہوتا ہے؟ جس شخص کی بنیاد پر بھائی نے بھائی کو چھوڑا, جس شخص کی بنیاد پر لوگوں نے علاقہ چھوڑا, اس نظریے کی بنیاد پر کہ نہیں ہے